Welcome you all to this video by Insights Learning Community. We bring you videos providing insights on all SSC board questions in science and maths. This video is regarding board exam questions for 3 marks each on the chapter probability. So let's start. Question number 1. 2 coins are tossed simultaneously. Then write the sample space S and number of sample points, that is n of S. So when 2 coins are tossed, each coin can have either head or tail. So there will be 4 combinations: HH, HT, TH and TT. So number of S will be 4. Now write the following events using set notation and mention the total number of elements in each of them. A is the event of getting at most one tail. At most म्हणजे जास्तीत जास्त, म्हणजेच आपल्याला जास्तीत जास्त एकदाच टेल असलेले सॅम्पल पॉइंट्स हवेत. म्हणजे टेल नसलेले सॅम्पल पॉइंट्स पण चालणार आहेत आपल्याला. सो वी नीड सॅम्पल पॉइंट्स विथ वन और नो टेल. सो A इज इक्वल टू TH, HT, HH म्हणजे TT येणार नाही ह्याच्यामध्ये. सो नंबर ऑफ A विल बी 3. Probability will be n of A upon n of S, that is 3/4. Let's go to next sub question. D is the event of getting no head. So D is equal to TT. No head म्हणजे एकही हेड नाही पाहिजे. So one combination आहे, that is TT. So number of D is equal to 1. Probability of D is equal to n of D upon n of S, that is 1/4. Question number 2. A bag contains 3 red, 3 white, 3 green and 3 black balls. One ball is picked up from the bag at random. Total number of balls in the bag are 3 plus 3 plus 3 plus 3, 12. Now what's the probability that the ball is white? So number of white balls are 3 in the bag. So probability will be number of white balls upon total number of balls, that is 3/12, that's 1/4. Next sub question is, what is the probability that the ball is not white? So white नसलेले कोणते बॉल्स आहेत तर 3 रेड, 3 ग्रीन आणि 3 ब्लॅक बॉल्स आहेत. म्हणजे व्हाईट नसलेले टोटल 9 बॉल्स आहेत, 3 + 3 + 3. सो probability will be 9 upon 12, that is 3/4. Question number 3. A student made a cube shaped die from the card sheet. Instead of writing numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces, he wrote letters A, B, C, D, E, F, one on each face randomly. सो एका स्टुडंटने क्यूब शेपचा डाय बनवला, डाय, आणि त्याच्यावरती 1, 2, 3, 4च्या ऐवजी ABCDEF असे लेटर्स लिहिले. इफ ही रोल्स द डाय ट्वाइस, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट ही गेट्स अ वॉवेल ऑन द अप्पर फेस बोथ टाइम्स. आता डाय 2दा रोल केल्याने 36 कॉम्बिनेशन्स बनतात, लाईक दिस. सो AB, AC, AD, AE, AF. तसेच बी सोबत BA, BB, BC, BD, BE, BF. सिमिलरली C सोबत D बरोबर E सोबत आणि F सोबत असे टोटल कॉम्बिनेशन बनणार 36, कारण डाय 2दा रोल केली. लेट द इव्हेंट A बी द वॉवेल ऑन द अप्पर फेस बोथ द टाइम्स. आता अप्पर फेसला दोन्ही वेळेला वॉवेल पाहिजे. सो वॉवेल्स असतात AEIOU, ह्याच्यात 2च वॉवेल्स आहेत, A आणि E. सो A असेल AA, AE, EA आणि EE. दोन्ही आपल्याला वॉवेल्स पाहिजेत. सो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 4. प्रोबॅबिलिटी विल बी n of A अपॉन n of S. सो 4/36, दॅट इज 1/9. Question number 4. 6 faces of a die are as shown below: A, B, C, D, E and O.
If die is rolled once, find the probability of event M that English vowel appears on the upper face. Again, a die is made with faces A, B, C, D, E and O. ह्याच्यात वॉवेल्स आहेत A, E आणि O. 3 वॉवेल्स आहेत. So sample space is A, B, C, D, E, O. Number of S will be 6. Event M दिलाय आपल्याला the vowel on the upper face. So M is equal to A, E, O. Number of M is 3. आता आपल्याला काढायची probability. So probability of M will be number of M upon number of S, that is 3/6, that is 1/2. Question number 5. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. आता आपल्याला ब्लू बॉल्स फाइंड आउट करायचे. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आहेत 2, 3 and 4, that is 9. 2 plus 3 plus 4, that is 9. What is the probability of event that Pranali gets red balloon? So total red balloons आहेत 2. Probability is equal to 2/9. Second, आपल्याला ब्लू बलून शोधायचे, प्रोबॅबिलिटी शोधायची. नंबर ऑफ ब्लू बलून्स आर 3. सो प्रोबॅबिलिटी विल बी 3/9, दॅट इज 1/3. Question number 6. A bag contains 8 red and some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If the ratio of probability of getting red ball and blue ball is 2:5, find the number of blue balls. सो एका बॅगमध्ये 8 रेड बॉल्स आहेत आणि काही ब्लू बॉल्स आहेत. सो आपल्याला ब्लू बॉल्सचा काउंट शोधायचा आहे आणि रेड बॉल आणि ब्लू बॉलची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला दिली आहे. सो लेट्स अज्युम दॅट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स. रेड बॉल्स किती आहेत आपल्याकडे 8. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज एक्स अँड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 8. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स किती होणार, ब्लू बॉल्स प्लस रेड बॉल्स म्हणजे एक्स प्लस 8. हे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स झाले. ठीक आहे. नाउ प्रोबॅबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कशी काढायची, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. ब्लू बॉल्स आहेत आपल्याकडे एक्स आणि टोटल आहेत एक्स अपॉन एक्स प्लस 8. तशीच प्रोबॅबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कशी काढणार, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. सो 8 अपॉन एक्स प्लस 8. आता ह्या दोन प्रोबॅबिलिटीचा रेशो आपल्याला दिलाय 2:5. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, probability of red ball upon probability of blue ball is given 2/5. So red ball ची probability आहे 8 upon x plus 8. ब्लू बॉल ची probability आहे x upon x plus 8. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. सो 5 into 8 upon x plus 8 is equal to 2 into x upon x plus 8. आता न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन होणार. सो 5 into 8 40 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2 into x, दॅट इज 2x अपॉन एक्स प्लस 8. दोन्ही साईडचे एक्स प्लस 8 कॅन्सल होणार. सो 40 इज इक्वल टू 2x. सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2. सो x इज इक्वल टू 20. म्हणजे ब्लू बॉल्सचा काउंट आला 20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A card is drawn at random from pack of well shuffled 52 cards. Complete the following activity to find the probability that the card drawn is the event A. The card drawn is an ace. Ace म्हणजे एक्का. And the event B is card drawn is spade. आता प्लेइंग कार्ड्स मध्ये टोटल काउंट असतो 52. म्हणजे 52 टोटल कार्ड्स असतात. त्याच्यात 4 टाईपचे कार्ड्स असतात. हार्ट, डायमंड, स्पेड आणि क्लब. प्रत्येक टाईपचे 13 कार्ड्स असतात. या 13 कार्ड्समध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 असे 10 कार्ड्स असतात आणि 3 कार्ड्समध्ये गुलाम, राणी आणि राजा म्हणजे किंग असे 3 कार्ड्स असतात. असे टोटल 13 कार्ड्स असतात. आता इव्हेंट ए त्यांनी दिलाय द कार्ड ड्रॉन इज एस. म्हणजे प्रत्येक टाईपच्या कार्डमध्ये एक एक्का म्हणजे एक एस असणार आहे. सो नंबर ऑफ ए होणार 4.
So probability is equal to number of A upon number of S, that is 4 upon 52. रिड्यूस केल्यानंतर होणार 1/13. इव्हेंट बी दिलाय द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड. स्पेड म्हणजे 4 टाईप मधला एक टाईप आहे. सो स्पेड टाईपचे 13 कार्ड्स असणार टोटल. सो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 13 अपॉन 52. रिड्यूस केल्यानंतर येणार 1/4. क्वेश्चन नंबर 8. If one die is rolled once, then find the probability of each of the following events. Number on upper face is prime, number on the upper face is even. So when a die is rolled once, S will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number of S will be 6. Prime numbers कोणते असतात? The numbers which can be divisible either by 1 or that number itself. सो या 6 मध्ये 2, 3 आणि 5 आर प्राईम नंबर्स. 1 हा नंबर प्राईम पण नसतो आणि कंपोजिट पण नसतो. सो नंबर ऑफ ए विल बी 3. प्रोबॅबिलिटी विल बी 3 अपॉन 6, दॅट इज 1/2. नाउ इव्हेंट बी. इव्हन नंबर ऑन द अप्पर फेस. इव्हन नंबर्स म्हणजे नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 2. सो बी आहे 2, 4 आणि 6. नंबर ऑफ बी इज 3 and probability will be 3/6, that is 1/2. Question number 9. Form a road safety committee of 2 from 2 boys and 2 girls. Complete the following activity. So इथे रोड सेफ्टी कमिटी आहे ज्याच्यात 2 मेंबर्स हवेत. आपल्याकडे 2 बॉईज आणि 2 गर्ल्स आहेत. त्याच्यातनं आपल्याला 2 जण सिलेक्ट करायचे. सो कमिटी ऑफ बॉईज म्हणजे B1, B2. कमिटी ऑफ गर्ल्स म्हणजे G1, G2. आता एक बॉय आणि एक गर्ल असं कॉम्बिनेशन केलं तर B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2. म्हणजे टोटल सॅम्पल स्पेस आपल्याकडे आले 6 कॉम्बिनेशन्स आले. म्हणजे ओनली बॉईज, ओनली गर्ल्स आणि बॉय आणि गर्ल असे 4 कॉम्बिनेशन्स. सो इथे काय आहे? B1, B2 आहे, B1, G1 आहे, B1, G2, B2, G1, B2, G2 आणि G1, G2. असे टोटल 6 कॉम्बिनेशन्स झाले. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. A 2-digit number is formed using digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. सो आपल्याला 2-digit नंबर फॉर्म करायचे युझिंग दीज डिजिट्स आणि डिजिट रिपीट करायचे नाही आहेत. सो 22, 33, 55, 77, 99 हे नंबर्स नाही घेता येणार आपल्याला. सो काय कॉम्बिनेशन्स येतील? 2चं कॉम्बिनेशन येईल 3, 5, 7, 9 सोबत. सो 23, 25, 27, 29. तसंच 3चं कॉम्बिनेशन येईल, 5चं येईल, 7चं येईल अँड अगेन 9चं येईल. सो टोटल सॅम्पल स्पेस झाली 20. So what is the probability of following events? So first event is number formed is odd number. आता यातले किती odd numbers आहेत? So 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39 असे टोटल 16 odd numbers आहेत. So probability will be n of a upon n of s. So 16/20 reduce केल्यानंतर येतं 4/5. Event, what is the probability of the following event? Event B. The number formed is multiple of 5. 5चं मल्टिपल म्हणजे 5च्या टेबलमध्ये येणारे नंबर्स ते 25, 35, 75 आणि 95. म्हणजे नंबर ऑफ बी इज 4. सो प्रोबॅबिलिटी काय येणार? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दॅट इज 4/20, दॅट इज 1/5. So that's it for today. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel to get more insights of the subject. Thank you.